Okay, and here we are back for number 2, which is when tsunami meet people. So it's about hazards and disaster risk this time. Now, we go back to the map of Pendache here, and what I'm showing you here in these two different colors is the population density. So if you look at the map, I'm trying to look at it in detail. I think that in dark red, it's about 10,000 people per square kilometer, isn't it? So that's the density of the population. So you see it's a densely populated city and it's densely populated by the seaside. Those data, though, are not accurate. Those are data from the ministry in Indonesia and UNOSAT. But there is something that has been happening in Banda Aceh. Those are refugees. You had a lot of people actually were like in different form of the word is not coming out. That's what happened when you continue after lunch in settlements that are not official. So that people over there were just not counted. そう、この地図はね、人間の密度なんですけれども、このデータより、このデータで見るとなんかもう海辺の方に人が多いんですけれども、それだけじゃなくて、実はインドネシアで後でその話するんですけれども、どうも、リフュージーが多かったね。それはなんかインドネシアからの人たち、あそこに入ってたね。何が起きてるのは、津波まで、2004年の津波まで、スマトラ島のガムというの軍隊が、インドネシアの軍隊と内戦闘の形でファイトしてたんで、それは山の方とかのが多かったから、山から逃げた人たちがめちゃめちゃ多かったのですね。だから今ここに書いてるより、実は密度がすごかったですね。で、この町だけでは20万人、この町とこの辺りね、20万人近いが亡くなったではないかなと思います。20万人で、なんか20倍、20万、そうですね、20倍、なんか1万人ぐらい、なんか日本の、1万人は覚えてない、ごめんなさい。なんか数倍日本の死者が出たから、もう非常に大変だったですね。で、どうしてその問題が起きたのは、まず一つのは、向こうの人たちがカントリーサイドからよく来てるですね。で、その人たちがあまりなんか、勉強せずに生きたりとか、いろいろわからないままで生きてると、一番信用してるのは、神様ですね。一番大事な部分は神様が集まる部分もモスのところですね。で、それは悪いとかと言ってないんですね。一つの考え方ですけれども、この人たちが山の人たちだから、なんか、モスとかマスジドに行っても神様にお願いしてもいろいろ何が災害が起きたらわからないままで神様に任せるのが多いですね。で、この津波の時に、津波が来ると波が来たと見たとの人たちも逃げるより実は神様のうちに背底で守られると思ってて動いたですね。で、もう一回言うんですけども、今回はイスラム系とか何が悪いとかそういう話ではありません。他の宗教の場合は全く同じ問題が起きるんですけれども、今回がなんか科学より神様に信用してたから、それ一つの問題だったですね。逃げるより神様のうちに入ったらもう問題ないと思います。で、元々に戻るこちらのランプのところでですね。で、前のスライドに戻りますが、ちょっと待ってね。どこにある？そうそう、ここはね。これはランプの方で、すべての町がもう何にも残ってないんですけど、ここには残ってるのは神様のうち、これはマスジドだけ実は津波に壊れなかった。で、このマスジドの中にもう数十人が入ってて、で、みんながその中に亡くなったんですけれども、
あそこの津波の波が35メーターがあったから、実はちょうどマスジッドってそういうモスの一番高いところまで水が上がってきたですね。で、この建物しか残ってないから、シンボルとして向こうのイスラム系の人たちがやっぱり神様が自分の家を守ったんだろうと言ってる。科学の目で見ると、別の理由がある。実は建物がまだ終わってなかったから、周りのコラムというのはまっすぐの柱がいっぱいあったんですけれども、壁が作れなかったから、壁を通す、ないから、もうプレッシャーをかかる場所が少なかったですね。で、水を間に取って、瓦礫も間に取って、で、それで、建物が壊れなかったかなと、科学の目で考える。宗教の目で考えるとまたちょっと違うですね。じゃあ戻りましょう。で、宗教の問題だけじゃなくて、実は、またさっき言ったような感じで、シビルウォーと内戦もありました。So the civil war was another big problem. So people were actually fleeing from the mountain and went down to the city. But those people had no idea of what a tsunami was and had no experience in the past when the local population had some form of experience. So what you can see here is vulnerable people with little knowledge of the danger from the sea going into informal settlement. Oh, that's the word I was looking for earlier, informal settlement. So, and they are packed into a city where they have little ties. So make them very vulnerable, basically. そう、このガムというの内戦が起きているの場所が、ガムが軍隊の名前ね。内戦が起きてるんですけれども、内戦の場所が山の方だから、山の人たちが海に降りるんですよね。で、海の人たちとか、いろいろ自分のおじいさん、おばあさんとか、その親戚から、昔の津波の話も聞いたことあるのもありました。だけど、その山の人たちはずっと山の人だから、実はもう何にも分かってないんですね。で、津波が来る前にさっき、パート1のその話したんですけれども、移動の水が下がったですね。それ海水面が下がるから、津波来る前に。で、その海水面が下がったから、実は1、2キロぐらいもう、いつも海になってるの場所が、もう陸みたいな方になったから、みんなが逃げるじゃなくて知らなかったから、じゃあ海鮮とかいろいろ取りに行きましょうと思ってて、で、実は海の方に歩いて出かけた人たちが多かったらしいですよね。で、これは一つの問題。Another problem that we had was also the problem with the logistics. So not adapted to the problem that we had in Indonesia. Because we had the internal war between Sumatra and the central government in Jakarta, a lot of the NGOs that were working there were working from Jakarta. So they had their office in Jakarta and trying to work from Jakarta into Sumatra. And the way this was working is that you had people from Jakarta going down to Sumatra and telling local people, well, you should do this and that. For very obvious reason, it wouldn't work because people actually don't really like so much one another. And you had a lot of bad coordination as well. A lot of elements that were not supposed to arrived. And so that was one of the main problems. So 今回の津波では NGO が、海外から来る NGO が多かったですね。その NGO が、お金の無駄をいろいろしたんだけど、今回その話じゃないんですけれども、その NGO が基本的にオフィスがあっても、ジャカルタにあるですね。ジャカルタは首都ですね。で、そのジャカルタ首都がジャワ島にあります。で、ジャワ島とスマトラ島が内戦中だったですね。だから、津波を助けるために、ジャワの人たちが、じゃあ、スマトラに行くときに、一緒にもう関係が良くなかったから、いろいろな動きが難しかったですね。で、元々の NGO が、それはその中のものとかいろいろ分かってないわけですね。だから、いろいろな問題、今は誰が掃除機かけてるから、その聞こえてるのも。その問題が一つの問題だったですね。で、もう一つが、お金の無駄が多かった。
その話がもう長くなるから今回はしないんですけれども、大きな NGO ももう本当に意味不明の動きが多かったから、今回は大変だったですね。思い出すと、さっき言い忘れたの部分はね、なんかこのシビルは癌の問題だったとか、実はバンダージに人がよくなんか亡くなったんですけれども、ちっちゃい島、なんかそこの周りのちっちゃい島に行くと、もう島の人たちがしかいないんですけど、その人たちが津波をしてたから、で、文化によって自分の体に昔にあったものをタトゥーされるとか、自分が聞いた話をタトゥーさせて、そうするといろいろのイベントを覚える。で、シムル島というのところで1万人以上の人たちが住んでるんですけど、間違いなければ1とか2人しか亡くなってないね。津波と地震の影響。で、海が下がった時に、ローカルの人たち全員は津波が来るよと叫んでたらしいですよ。だから自分の目で見たことないんですけれども、おじいさんからとかいろいろ聞いてたらしいですよ。で、海がこの形になると危ないよ、上に逃げなきゃいけないよと知ってたらしい。だからその文化が実は非常に重要な話をしたかったですね。ごめん、忘れてた。And three, that would be the conclusion. Now we'll go and see in Japan how we better prepared in Japan. What is for us in store there. And I'll talk about this in a different video in a couple of minutes. See you then.